ہندوستان کی حکومت نے اور پاکستان کی حکومت نے بھی یہ طے کیا کہ اپنے اپنے وفود بھیجے جائیں گے دیگر ممالک میں، جہاں جا کر پاکستان اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھے گا۔ ششی تھرور پر بلاول بھٹو زرداری کو کافی سبقت حاصل ہے۔ اسلامی ممالک کے دورے کے دوران شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے بڑی بھرپور حمایت حاصل کی۔ ہندوستان ترکی، کولمبیا اور امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھا ہے۔ ٹرمپ کے اقدامات کو دیکھیں، انہوں نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا۔ مڈل ایسٹ کے دورے کے دوران بھی پاک بھارت کشیدگی سر فہرست رہی ان کی۔ امریکہ میں سفارتکاری کے محاذ پہ پاکستان خاصا آگے جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے ہارنے کے بعد بھارت سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت بھارت بکھلاہٹ کا شکار ہے، جبکہ پاکستان اپنا مقدمہ لے کر پوری دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان نے اس خطے کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر جو جنگ ہوئی پاکستان اور بھارت کے مابین، اس میں پاکستان نے پورے طریقے سے ہندوستان کو شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد سے ہندوستان کی حکومت نے اور پاکستان کی حکومت نے بھی یہ طے کیا کہ اپنے اپنے وفود بھیجے جائیں گے دیگر ممالک میں، جہاں جا کر پاکستان اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھے گا اور ہندوستان اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس وقت مقابلہ ہے پاکستان کے ایک نوجوان رہنما اور سابق وزیر خارجہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور 69 سالہ ششی تھرور کے مابین دونوں اپنے اپنے ممالک کے وفود کی سربراہی کر رہے ہیں اور اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں۔ اور اس بات کا اگر جائزہ لیا جائے کہ کون یہ جنگ جیتے گا، یہ سفارتی جنگ جو بلاول بھٹو زرداری اور ششی تھرور کے مابین ہوگی، اس میں کامیابی کس کی ہوگی؟ کون ان ممالک کو قائل کر پائے گا کہ ان کا مقدمہ جو ہے وہ درست ہے؟ دیکھا جائے تو ششی تھرور پر بلاول بھٹو زرداری کو کافی سبقت حاصل ہے۔ بلاول ایک نوجوان ینگ رہنما ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی پوری ایک سیاست ان کے ہاتھ میں ہے۔ اس وقت بھی وہ جو ہے بڑے اہم مشن پر امریکہ پہنچے ہوئے ہیں، وزیر خارجہ رہے پاکستان کے، پیپلز پارٹی کی سربراہی ان کے پاس ہے، ان کے نانا ملک کے وزیر اعظم تھے، ان کی والدہ پاکستان کی پہلی مسلم دنیا کی خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو تھی، جنہوں نے ایک پروگریسو پاکستان کے لیے بڑی کوششیں کی اور اپنی صلاحیتوں کا انہوں نے لوہا منوایا تھا۔ بلاول بھٹو کو یہ ساری جو سیاسی تربیت ہے یہ ورثے میں ملی ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ شروع سے ہی بلاول کو جو ہے اپنے ساتھ لے کے مختلف میٹنگز میں جاتی تھی اور مختلف جگہوں پہ لے جا کے بلاول کی ٹریننگ خود کرتی تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے 36 سالہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری اور 69 سالہ ششی تھرور کے مابین جو کمپیریزن ہے، اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو پاکستان اور بھارت کا مقدمہ کون جیتے گا، اس کا بھی بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اس جنگ کے فوری بعد پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف گئے، خود ترکی کے دورہ کیا، انہوں نے مڈل ایسٹ کا دورہ کیا اور لوگوں کو جا کر بتایا کہ پاکستان اس خطے میں امن چاہتا ہے اور ہندوستان نے کس طریقے سے جارحیت کی پاکستان پر، جس کا منہ توڑ پاکستان نے جواب دیا۔ اور ان اسلامی ممالک کے دورے کے دوران شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے بڑی بھرپور حمایت حاصل کی، جبکہ اس کے برعکس جو ہے ہندوستان ترکی، کولمبیا اور امریکہ جیسے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر بیٹھا ہے۔ اب دونوں ملکوں کے جو سفارتی وفود ہیں وہ امریکہ میں کس طرح اپنے اپنے موقف کو بیان کر پائیں گے، اس کا بھی آج کے اس ولاگ میں جائزہ لیتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو ایک ایج حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست ہے وہ اس خطے کے اندر یا عالمی سطح پہ اس سے خاصی پذیرائی تھی۔ ان کے نانا ملک کے وزیر اعظم تھے اور خاص طور پہ اسلامک بلاک بنانے میں، پاکستان اور چین کے تعلقات بہتر کرنے میں، پاکستان کو ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو نام ہے اس سے کبھی انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے 1988 سے 1990 تک بے نظیر بھٹو نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا اور سرد جنگ کے خاتمے پر جو 65 ترمیم جیسے چیلنج کے باوجود انہوں نے ان تعلقات کو مزید جو ہے وہ ترجیح بنیاد پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر کیا۔ اس کے بعد اگر بلاول بھٹو کی بات کی جائے تو بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ بنے تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو کے پاس جو ہے وہ نہ صرف اپنے خاندانی طور پہ ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے، بلکہ جس طریقے سے ان کی گرومنگ ہوئی، انہوں نے ایک بہترین وزیر خارجہ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دی اور کئی بار اس وقت موجودہ جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف تب بھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے اپنی اس ٹیم کے ممبر یعنی وزیر خارجہ کی بیشتر مقامات پہ بڑی تعریف کی کہ بلاول نے اپنی ذمہ داری کو بڑی بخوبی سے نبھایا ہے، کیونکہ جب یہ حکومت پی ڈی ایم کی بنی تھی اس وقت بڑے چیلنجز کا سامنا تھا، معاشی طور پہ پاکستان کو چیلنجز کا سامنا تھا، سفارتی طور پہ پاکستان کی تنہائی کی بات کی جا رہی تھی، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے تمام ممالک کا دورہ کیا اور ان ممالک میں جا کے پاکستان کا مقدمہ بخوبی انداز میں پیش کیا۔ ششی تھرور کی اگر بات کی جائے
تو मई 2025 में एक बार पार्लिमानी वफद की जब वो क़यादत करते हुए कोलंबिया का उन्होंने दौरा किया था, तो पाकिस्तान भारत कशीदगी और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से उन्होंने भारत का मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने दावा कर दिया था कि कोलंबिया की हुकूमत ने पाकिस्तान के हक़ में दिए गए अपने बयान को, ताज़ीती बयान को वापस लेने पर हम वो मजबूर करके आए हैं। लेकिन बाद में कोलंबिया की हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी, जिसकी वजह से भारत को ख़ासी सुबकी का सामना करना पड़ा कि किस तरीके से झूठ बोल के भारत ने अपनी सफारतकारी की जो है वो करने की कोशिश की गई। ट्रंप अगर इंतज़ामिया की बात की जाए, अब दोनों जो वफूद हैं अमेरिका में हैं, ट्रंप इंतज़ामिया के हवाले से भी अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से हिंदुस्तान के हवाले से जो बातचीत की, ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की गई तो उन्होंने इस पे भी बड़े सख्त रिएक्शन का इजहार किया और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान और भारत के माबैन जो मसला कश्मीर है उसको हल कराने की बात की गई। अगरचे भारत ने किसी भी सालसी से इनकार किया, जिसकी वजह से भारत को मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर ट्रंप के इक़दाम को देखें, उन्होंने मिडल ईस्ट का दौरा किया, मिडल ईस्ट के दौरे के दौरान भी पाक भारत कशीदगी सर फहरिस्त रही उनकी तकारीर में, उनके जो मौज़ूआत में, उसमें सबसे ज़्यादा बात जो की गई वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर बात की गई। और फिर जिस तरीके से बिज़नेस कम्युनिटी से भी खिताब करते उन्होंने जब जिक्र किया कि भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी उन्होंने कई शकूक व शुबात और कई सवालात उठाए और साथ ही बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी एप्पल के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उन्हें अपना बिज़नेस वहाँ से समेट लेना चाहिए। इस वक्त भारत शदीद दबाव का शिकार है, ख़ास तौर पर अगर अमरीकी इंतज़ामिया की बात की जाए तो अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से भारत के ऊपर दबाव है, जबकि पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त जो है चीन के साथ साथ अमेरिका के साथ भी बड़े बेहतर हो चुके हैं। और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सफारती वफूद की जो पोजीशन है वो भारत से काफ़ी हद तक बेहतर है। शशि थरूर को एक और बड़े चैलेंज का सामना है, उनकी एहलिया की खुदकुशी के हवाले से भी उन पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगरचे वो एक पुराने जो है सफारतकार भी हैं, ख़ास तौर पर तजर्बा भी रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ जो इस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज के तौर पर हिंदुस्तान के सामने है वो हिंदुस्तान का बयानिया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको हमने टारगेट किया है, जबकि जिस तरीके से सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर जो है वार किया गया, उसके बाद जो पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद भारत खासा डिफेंसिव दिखाई देता है। और अगर हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात की बात की जाए, सफारतकारी इसलिए भी मुश्किल दिखाई देती है कि हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ास तौर पे जब नेगेशन के सूरत हाल का सामना था हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान कह रहा था कि नहीं, ना हमारा कोई त्यारा गिराया गया, ना हमें कोई नुकसान हुआ, लेकिन फिर आस्ता आस्ता न सिर्फ इस बात को तस्लीम किया गया कि उनके त्यारे भी गिराए गए और पाकिस्तान ने टारगेट्स भी अपने अचीव किए, उसके बाद से शदीद तनकीद की जा रही है मोदी सरकार के ऊपर। तो इन हालात में अगर देखा जाए, शशि थरूर और बिलावल भुट्टो जरदारी का जो इस वक्त जंग का मैदान है वो अमरीका है, और अमरीका में सफारतकारी के महाज पे पाकिस्तान खासा आगे जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो चुका है काफ़ी हद तक। हिंदुस्तान पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत भी करता है, बलूचिस्तान के हालात में जिस तरीके से दहशत गर्दी के वाक़यात के पीछे भारत का हाथ है, और उसके बाद हिंदुस्तान ने पहले भी 2019 में भी पाकिस्तान की सरहद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, जिसके बाद अभिनंदन गिरफ्तार हुए, उनका इख्तियारा गिराया गया, और उसके बाद कुछ गिरफ्तारियाँ कुलभूषण यादव की गिरफ्तारियों के साथ साथ बहुत से ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो इस वक्त जो है पाकिस्तानी वफूद जो हैं पूरी दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं। उन शवाहिद की बुनियाद पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। लेकिन इस जंग के बाद जिसमें हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, हिंदुस्तान का मोराल भी डाउन है, हिंदुस्तान की हुकूमत की बात कोई सुनने को तैयार भी नहीं आता, और इस लिहाज से अगर यही सफारतकारी का अमल जो इस वक्त जारी है, पाकिस्तानी वफूद जो मुख्तलिफ ममालिक में जा रहे हैं, रूस का दौरा भी किया जाएगा तारक फातमी की सरबराही में, तो ये बज़ाहिर ये नज़र आता है कि पाकिस्तान दुनिया के उन तमाम अहम ममालिक को ये बावर कराने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है कि हिंदुस्तान इस खित्ते के अंदर अमन के दर पे भी है, खित्ते का अमन तबाह भी करना चाहता है, और हिंदुस्तान ने हमेशा एक गैर ज़िम्मेदाराना स्टेट का मुजाहरा किया। और इस बार भी जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा ड्रामा रचाया पहलगाम के अंदर, उस पहलगाम ड्रामे के बाद जो सूरत हाल और को बेस बना के पाकिस्तान पर हमला किया गया, उसका जवाब मिलने के बाद भारत अब एक डिफेंसिव पोजीशन के अंदर भी है, अंदरूनी सतह पर भी और बैरूनी सतह पर भी हिंदुस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है।